एपर्यंत कहीं मंत्रिमंडल संप्रसारण हो पारे 5 तारिख में हम बोली बहुत जोर चलता तो कौन चली गोटे बड़ परिवर्तन आसूची कि भारत राजनीति मोदी का अधिक कॉन्फिडेंस है सी भावुं निज इच्छा अनुसार टी मंत्रिमंडल करेंगे बड़धन परिवर्तन करेंगे बीजेपी भितर संघ परिवार भितर भविष्य नहीं गोटे कल्पना जपन चलती हु विल लीड द पार्टी एंड द गवर्नमेंट बियॉन्ड मोदी 2029 तो आपण कौन भावुं मोदी उत्तराधिकारी कि गोटे प्रस्तुति पर्व भितर भितर निश्चित रूप आरंभ हो कथा चलवा कथा कामर प्लान तार मन उद्देश्य या सक्सेसर कथा एक्जाक्टली अमित शाह होचंती उप प्रधानमंत्री बोली चर्चा चली गोटे आम दिल्ली रे सब बेले कहू खबर कागज रे जेतबेले कहा ना आग गोटे पदवी पई बाहरी गला बुझी रखंतु ता हेबा तो संभावना बहुत कम है। ओडिशा मंत्रिमंडल कौन ये केंद्र मंत्रिमंडल सहित संपर्कित मोहन माझी एपर्यंत कहीं रिसर्व कर पारना संप्रसारण कहीं मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह सब दिल्ली ग्रीन सिग्नल न मिले ग्रीन सिग्नल कहीं मिलूनी ग्रीन सिग्नल दबारे जो मानकर प्रमुख भूमिका अच्छी दिल्ली रे किसी ना किसी धर्म प्रधान भूमिका अच्छी द्वितीय कारण हूँ राज्य विषय बर्तमान केंद्र नेतृत्व पाखे से भल खबर ना मोहन माझी मैंने मुख्यमंत्री हेले से भावुले मोहन माझी मोर लोक मुझे मोहन माझी है एवं इच्छा से दिल्ली रही सी मुख्यमंत्री ना भी ये जो शासन व्यवस्था चलो से इंगित चल जोटा को बंद हो जाए अव्यवस्था हो जदि धर्मेंद्र प्रधान पोजिशन को रिटेन कर पारे रिसफल पर तो आपण भावुंती कौन इंपैक्ट हम धर्मेंद्र प्रधान अवे फ्रॉम ओडिशा एडमिनिस्ट्रेशन भाव में भावी कौन ना कौटी ये जो सरीवा थलथल अवस्था जोटा रही बर्तमान सी अस्थिरता कंटिन्यू करशा गोटे सरकार को क्रियाशील करने मुख्यमंत्री नेतृत्व आ कर्तृत्व को एस्टाब्लिश करने दरकार एवं धर्मेंद्र प्रधान जो राज्य शासन दूर रखुच्च ए संक्रांत गोटे निर्दिष्ट निष्पत्ति आउर दरकार पड़े कारण अधिकांश मंत्री सहित लिंक। नमस्कार केंद्र मंत्रिमंडल संप्रसारण नहीं अनेक गुड़िए रोचक खबर आसुची किंतु एपर्यंत मंत्रिमंडल संप्रसारण हो पारुना चर्चा होची जे निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री भावरे निज दायित्व जदिओ एपर्यंत तुले चली हुए तो एजुकेशन मिनिस्ट्री मिल पारे शिक्षा विभाग मिल पारे अनेक गुड़िए व्यापक परिवर्तन नहीं चर्चा चली ओडिशार शक्तिकांत दास जे पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर थिले एबे सी हुए तो अर्थमंत्री हो पारंती ताकू नहीं चर्चा मध्य जारी रही दर्शक बंधु किंतु बड़ कथा होउची जे केंद्र मंत्रिमंडल रे संप्रसारण कहीं हो पारुना जदिओ जातीय टीवी चैनल गुड़ी करे डिजिटल प्लेटफॉर्म गुड़ी करे अनेक गुड़िए खबर प्रतिदिन आसुची किंतु एपर्यंत कहीं मंत्रिमंडल संप्रसारण हो पारुनी ताकू नहीं चर्चा चली मो सहित राजेश महापात्र अछंती रविदास अछंती राजेश बाबू दिल्ली रे रुहंती एवं दिल्ली मीडिया कौन स्पेकुलेट करुची से संपर्क में आज कार्यक्रम रे तांको ठारू जानिबा सब ये केंद्र मंत्रिमंडल रे कहीं संप्रसारण होनी देखो आमे भी सेटिकी जानिबा पाउछु जेतिकी आपण भुवनेश्वर रे बसिकरी जानुछु हां अधिका कि जानि परना अधिका किछि काई ना जो संप्रसारण हबो सेठी तो ता विषय कौन हबो कौन न हबो दुईटी लोगों को ही जण प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह हां आउ तेनु बाकी सब हैला स्पेकुलेशन अमित शाह होचंती उप प्रधानमंत्री बोली चर्चा चली काली परदिन अनेक मीडिया रे आसीची हमरो गोटे आमे दिल्ली रे सब बेले कहू खबर कागज रे जेतबेले कहा ना आग गोटे पदवी पई बाहरी गला बुझी रखंतु ता हेबा तो संभावना बहुत कम हो जाए तेणु जो दुईटी कथा आपण कहले शक्तिकांत दास ओडिशा मिनिस्टर बनी पारंती से भी गोटे खबर प्रथम बाहरिला आउ अमित शाह डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनिबे मते काई लागुची दुईटी खबर जो भली सब खबर लगा जाइछि खबर किए लगाए कौन लगाए ता पछे सेटा अलग किए लगाए खबर लगाती से लोक माने जो माने इन्वॉल्व अछंती विभिन्न प्रकार उद्देश्य नहीं लगाती हां
କେହି ନା କେହି ତ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଦଉଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଖବର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ଇଏ ତ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଦ ୱାଟର୍ସ, କି ନା ଛାଡିଦବା ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସେ। ବିଜେପିରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଭଳି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହବ କି ତାକୁ ବଢାଯିବ, ସବୁବେଳେ ଆରଏସଏସ ର ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏକ ପକ୍ଷରେ ନାଗପୁରକୁ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଆମେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାର ଗୋଟେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥାଟି ଯାହା ହେଲା ଯେ 2024ରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମେଜରିଟି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ ଡେଲିକେଟ ମେଜରିଟି ନେଇ ଦୁଇଟି, ଆଜି ସ୍ଥିତି ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଆଜି ଯାଇଛି। ପୁରା ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ପାୱାରଟା ଏବେ ବହୁତ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସେତେବେଳେ ଯେଭଳି ଅନେକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଦେଇ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବନେଇଥିବେ, ଆଜି ହୁଏତ ସେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସେମାନେ କିଛି ଆହୁରି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାୟ 20 ରିବେଲ ଏମ୍ପି, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କର ଯୋଉ ଶିବସେନା ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କର 6, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି କେମିତି 2/3 ମେଜରିଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଣିବା, ଲୋକସଭାରେ ଆଣିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବଡ ବଡ ବିଲ୍, ବଡ ବଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ ଯୋଉଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାସ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏବେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଏକ ତ ତାଙ୍କର ଏବେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବହୁତ କମ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗକୁ ଯୋଉ ରାଜନୀତି, ସେଇ ରାଜନୀତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହବ, ଏଇ ଦୁଇଟି ନେଇକିରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଗଲାଣି। ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ କଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇପାରୁନି? 5 ତାରିଖରେ ହବ ବୋଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଥିଲା, 5 ତାରିଖ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ତ କଣ ଚାଲିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଗୋଟେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କି ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ତ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିପାରେ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଏବଂ ବଡ ଧରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଥବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ବା ଗୋଟେ ବାସନା ଆସେ, ବରାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 27 ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ମୋଦି ସରକାର ପାଇଁ, ଆରଏସଏସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେଇଟା କେବଳ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, 14 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2019 ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବେ ଅମିତ ଶାହ ନଥିଲେ, ଅମିତ ଶାହ ଦଳର ସଭାପତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ, ସେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଥିଲେ ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଆଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2019ରେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ମେଜରିଟି 303 ଲୋକସଭାରେ ଆସିଗଲା ଆସନ, ଆପଣ ତାପରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଇଠି ଅମିତ ଶାହ ଆସିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ରାଜନାଥ ସିଂ ଗଲେ ଦେଶ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜୟଶଙ୍କର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଗଲା ପରେ ହେଇଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବରାବର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଅଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ 2014ରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 2024ରେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକସଭାରେ ନିଜସ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହେଲା ନାହିଁ, 240ରେ ଅଟକି ଗଲା, 400ର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏନଡିଏ ସରକାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ନଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଜ ଚେଞ୍ଜ, ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ଆଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଜ୍ ବିଫୋର। ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା, ଯୋଉମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ, ତାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଲେ। ଏଇ ମେସେଜଟା ଗୋଟେ ଦବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୋର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ଆମ ସରକାର ଯାହା ଥିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି, ବଡ କଥା ହଉଛି ୟାର ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛିଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବେଙ୍ଗଲ ଜିତିବା, ୟା ପରେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ମୋଦି ଅଧିକ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଅଧିକ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିବେ, ବଡ ଧରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ବିଜେପି ଭିତରେ ଏବଂ ସଂଘ ପରିବାର ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ହୁ ୱିଲ୍ ଲିଡ୍ ଦ ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିୟଣ୍ଡ ମୋଦି 2029 2029 ପରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ରହିବ এইটা ଏଟାର ପରିକଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୁଁ କହିଲି 2019 ରୁ ଯୋଉମାନେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଡି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଜନାଥ ସିଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶାୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୋଦି ଯେତିକି ତା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂ କି ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣ କାମରାଜ ପ୍ଲାନ ହେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାମରାଜ ପ୍ଲାନ ମାନେ କଣ କି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକ ଯିବେ କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ଏଇ କଥା କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ନିତିନ ଗଡକରୀ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିତିନ ଗଡକରୀ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୁରୁଣା ଦଳର ସଭାପତି ଇଥେନଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଯାହା କହିଲେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଉ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ସେପରି କିଛି ଚମତ୍କାରଟା ସେ ଦେଖେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ପ୍ରଫେସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସର ଲୋକ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚମତ୍କାରିତା ଜୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଯାହା ହେଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଗ ହେଇପାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଚମତ୍କାରିତା ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର କିଛି ବଡ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର କିଛି ବଡ ଭୂମିକା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ ପଦାଧିକାରୀ ବସିଛନ୍ତି ମାଡି ବସି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଥା ଚିନ୍ତା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କିନ୍ତୁ କଲା ମାନେ ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ବି ଦରକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିବାଦ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆରଏସଏସ୍ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସେଇ ଲୋକ ନବ ଆରଏସଏସ୍ ଓକେ ନଗଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚଳେଇ ପାରିବେନି କାରଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଟା ତାଙ୍କର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆରଏସଏସ୍ କାହାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହା ନା ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ ଯିଏ ଯେମିତି ଆଗରୁ ନଥିଲେ କି ଇଏ ନଥିଲେ କି ଇରାନ ଥିଲା ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ସିଏ କଣ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଯିଏ ସେ ଯାହା ଆରଏସଏସ୍ କହିବ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିବ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଙ୍କ ଡିଜାଇନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଦଳି ହେବ ଶିକ୍ଷା ବଦଳି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଫିଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବା ଲୋକ ନୁହଁ ସେ ପଲିଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଆସିବ ନୂଆ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା କ୍ଷଣି ଯୋଉ 3-4ଟି ନା ଆଲୋଚିତ ହଉଛି ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କଥା ନା ଆସୁଛି କାରଣ କୋଉ ଲୋକ ଆମ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଚଲେଇ ପାରିବେ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ନାଁ ବି ଆଲୋଚନା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ମନେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର 22 ନିର୍ବାଚନ ତା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ ଧରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁପି ସ୍ପେସିଫିକ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଓବିସି ର ଏତେ ଦଳିତ ଏତେ এইটা গোটে প্রচারিত যেহেতু উত্তরপ্রদেশ ইলেকশন কু আখি রখি বড় ধরনের এবং রাম মন্দির ঘটনা নেই যা হয়ে সেতরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আরএসএস এবং বিজেপি এবং নিজে প্রধানমন্ত্রী কারণ প্রধানমন্ত্রী সেই ভূমিকা করছেন প্রধানমন্ত্রী প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন প্রধানমন্ত্রী টর্চ হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী করেছেন তেমন সেমান গোটে কাঠ গড়ায় বসছেন তাকে সবুকু ওড়িয়া পাই অন্য আড়କୁ নবা পাই তাঙ্কর গোটে মন্ত্রিমণ্ডল গোটে বড় পরিবর্তন নিশ্চিত করে গোটে কোশ্চেন আসছে যে स्टेट रु मन करंतु देवेंद्र फडणवीस का ना बहुत चर्चा होची महाराष्ट्र रा मुख्यमंत्री को केंद्र मंत्रिमंडल रे स्थान दिया जाई पारे एवं अनेक गुडी रिपोर्ट आसुची योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री तो एमान को नहीं कोन बड़ प्लान करूची कि भारतीय जनता पार्टी देखंतु आपण जो कथाटी कहले बीजेपी भितरे गोटे बड़ प्रश्न जे मोदी को परे किए आ निश्चित रूपे मोदी हुए तो चाहूथिबे कि तांको परे जदि तांकर कि उत्तराधिकारी होंती से अमित शाह होंतु किंतु अमित शाह को आपण उत्तराधिकारी करिया पे सेति पई खबर कागज मध्ये आजकल खबर बाहर छै से उप प्रधानमंत्री बनि पारे जदि आपण योगी आदित्यनाथ आ देवेंद्र फडणवीस ए दि जण हले अमित शाह कर चैलेंजर आ दि जण पय दीटी बड़ बड़ राज्य अछि तेनु आपण जदि सांको कैबिनेट रे नहीं आसिले मंत्रिमंडल रे शामिल करि देले सरिला कथा ना रहिबो बांस ना बाजिबो बांसुरी एबेठु आपण रास्ता साफ कर देबे एटा गोटे
ଚର୍ଚ୍ଚା ଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି theory। speculation। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣେ ରାଜନୀତି ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝେ ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ନା ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଛାଡିକି ଆସିବେ। ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ମୋଦିଙ୍କ ପରେ କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ସକ୍ସେସନ ପ୍ଲାନ ର ଇସ୍ୟୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟାର କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାପ ମିଳିବ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଭିତରେ ଚାଲିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା କଥା ଚାଲିବା କଥା। ଆଉ ହୁଏତ କାମର ପ୍ଲାନ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଆଉ ସକ୍ସେସର କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ ହୁଏତ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ ମୂଳ କାରଣ ହେଇପାରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ହଉନାହିଁ। ସେଟା ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ପଦବୀ କଥା ଟିକେ ଭାବିବା। 2ଟି 3ଟି ପଦକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଆକ୍ରୋଶ ବହୁତ ଥାଏ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସେଇ ବିଭାଗର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଦଳି ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପଟିକ୍ସ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ବଡ ଜିନିଷ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ। ଅର୍ଥନୀତି କୁ ନେଇ ବଡ ଅସନ୍ତୋଷ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ପୁରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ। ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉ ସମାଲୋଚନା ହଉଛି। ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ପେପର ଲିକ୍ ହେଲା। ଏଇ 3ଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଇନଚାର୍ଜ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି କହିଲେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ଜୟଶଙ୍କର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯଦି କାହାର ୱିକେଟ ପଡିବାର ଅଛି ଏକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ତ ୟାଙ୍କର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବହୁତ ବେଶୀ। ଏବେ କଥା ହଉଛି ଏମାନଙ୍କର ୱିକେଟ ପଡିଲେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କଣ ଶିକ୍ଷାରେ ଯାଇପାରିବେ କି? ହୁଏତ ଯାଇପାରିବେ କାହିଁକି ସେ ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ସେ ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଚଲାଉନଥିଲେ ପିଏମଓ ଚଲାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଗଲେ ଆରଏସଏସ ଚଲେଇବ ତେଣୁ ସେ ତ ଅଲରେଡି ପ୍ରୁଭନ କି ଅସୁବିଧା କିଛି ହବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାକଡୋର ଡ୍ରାଇଭିଂ ବ୍ୟାକସିଟ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କି ଆଉ କିଏ କରିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରେସର ଆଉ ହୁଏତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାରେ ଆରଏସଏସ ରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନେକ ଅଛି। ତ ସେଠି ଆପଣ ହୁଏତ ଏବେ କହିଲେ ଆପଣ ଲାଭବାନ କିଏ ଲାଭବାନ ହେବେ ଗୋଟେ ନା ଆପଣ ମେନସନ କଲେ ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ସହିତ ଓଡିଶା କନେକ୍ସନ ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ହୁଏତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଗୋଟେ ବଡ ବିଭାଗ ମିଳିପାରେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ତ ଅଲରେଡି ବଡ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଯଦି ଫିନାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଜିକା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ମୋଦିଙ୍କର ଅମିତ ଶାହ ପରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଖାସମ ଖାସ ସିଏ ହେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଭାଗ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ହେଲା ଆଇଟି ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଗକୁ ଯାଇକି ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସବୁ ଜିନିଷ ରେଗୁଲେସନ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ ଇସ୍ୟୁଜ ଗୁଡିକ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀର ବି ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ସେଟା ତାଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ମୋଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟକୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରରେ ଏବେ ବସେଇବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ହେଇପାରନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ କିଏ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟକୁ ଆଣିକି ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକକୁ ବି ସେଠି ବସା ଯାଇପାରେ। ଏଟାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଗୋଟେ ଅଛି। ଓକେ ରବି ବାବୁ ମୁଁ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି। ଓଡିଶା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କଣ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ମୋହନ ମାଝୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ରିସଫଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଇପାରୁନି? ଗୋଟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଓଡିଶା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କିଏ ଆପଣ ଯଦି ମନେ ଅଛି ତ ଓଡିଶା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଲା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 16 ଜଣ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନମିନେଟ କରିନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନି। ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ହବା ନହବା ଫଳରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଅସୁବିଧା ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉ ସରକାର ଗଠନରେ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡିଶାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯାହା ମୋହନ ମାଝୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ହବା କଥା।
ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ କଥାରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରୁନି। ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜରୁରୀ। 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜରୁରୀ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି? ହେଇପାରୁନି ସେଇଟା ଏଗେନ୍ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା 90% ସେମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଚଏସ୍। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଉମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ କାହାର ଯାଇନି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଟୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡିଶାର ନେତାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ସେଇଟା ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି କରିବାର ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅମିତ ଶାହ ବା ତାଙ୍କର ସବୁ ସେଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ନ ମିଳିଲେ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ କାହିଁକି ମିଳୁନି? ଏଇ ସକାଶେ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ନ ମିଳିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଏଇଟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇକମାଣ୍ଡ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡା ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳୁନାହିଁ। କାରଣ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଦବାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଠି କିଛି ନା କିଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ପାଖରେ ସେତେ ଭଲ ଖବର ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ବର୍ଷା ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଯିଏ ଖବରକାଗଜ ପଢିବ ଦେଖିବ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ବର୍ଷା ହଉଛି ମାନେ ଆପଣ ଗଣି ପାରିବେନି ଏଭଳି ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 7 ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଓଡିଶାରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ୟୁଏ ଆଣ୍ଡ ଆଦାନୀ ଯୋଉଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ତାପରେ ଜାପାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ଆମକୁ ଠିକ ବହୁତ କଥା ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର 12 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରୁନି। ରାଜ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇବି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଜରିଆରେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ନେଗେଟିଭ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡିଶାରେ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସେଇ ସକାଶେ ଏକରେ ମୁଁ କହିଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଥା ସେଟିଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୋହନ ମାଝୀ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ? ଏତେ ମୋହନ ମାଝୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ହୁଏତ ଆଣିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶାସନ ନୁହଁ। ସବୁ ବିଭାଗରେ କୋଉଠି କିଛି ଜିନିଷ ବିଗିଡି ଯାଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଖବର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ପୋଲିସ ମୁଁ କହିଲି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇବି ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି କି ନା ନାଇଁ? ନେଗେଟିଭ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କାମ ଦରକାର ସେଇ କାମ ତ ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦରକାର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗୋଟେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଲୋକପ୍ରିୟ ନ ହୁଏ ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡକେଟ। କାରଣ ଗତ ଥରକ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଛାଡିକି ବିଜେପି କି ଯୋଉ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା କରି ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ଯାହା ହଉଛି ସେଥିରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମାନ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡିଶାରେ କମୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ତ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ସେ କୋଉଠି ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ମୋଟେ ଜଣା ମୋହନ ମାଝୀ ଆଶଙ୍କା କାହିଁ ରହିବେ? ମୁଁ ପୁଣି ବୁଝି କହିଲି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଆଶଙ୍କା କଥା ନୁହେଁ। ମୋହନ ମାଝୀ ଆଶଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ମୋହନ ମାଝୀ ଆସରେ ମୋହନ ମାଝୀ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦରକାର ପଡୁଛି। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଖରାପ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଯୋଉ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କଣ ଏତେ ଦୋଷ ମାନିଲେ ଇଏ କଲେ ଏତେବେଳେ ବୁଲେଇଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାର କରିପାରିବେ କି? ଏସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଘଟଣା ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ବଦଳେଇ ପାରିଲେନି, ଯୋଉଟା ଯେକୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଧରନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ହଟାଗଲା, କଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାରଫୁଲ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣେ ପାୱାରଫୁଲ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡିଶା ବିଜେପିରେ ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ନେତା ହେଇଥିଲେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏତେ ଦିନ ଓଡିଶାରୁ କେହି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯାହା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାରୁ ହଟେଇଲେ ଆପଣ ତ ଛୋଟ ମୋଟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୁହା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାମାନେ ବଡ ତାମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ସିଏ ଯଦି ପାୱାରଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ କାହାକୁ ଯଦି ଡ୍ରପ୍ କରିଦବା ମୋହନ ମାଝି ଡରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋହନ ଡରିବେ। ମାଝୀଙ୍କ ହାତରେ କଣ ସବୁ କିଛି ଅଛି? ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁରା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁରା କନଫର୍ମେସନ ଦବ। ଦିଲ୍ଲୀ କାହିଁକି କରିଦଉନି କାହିଁକି ଦିଲ୍ଲୀ କରିପାରୁନି? କାହିଁକି ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି ନିଗମ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 4 ଥର କୋର କମିଟି ବୈଠକ ହେଲାଣି ନିଗମ କମ୍ପ୍ଲିଟ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା କୋଉଠି ସମଝୋତା ହେଇପାରୁନି। ଓଡିଶା ବିଜେପିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଆଲୋଚିତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଆଲୋଚିତ ହଉନି। ବିଜେପିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ। ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଅଛି। ହଁ ଆଉ ଇଏ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସହମତି ହାସଲ ହେଇପାରୁନି। ରାଜ ବାବୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିବ ବୋଥ ଓଡିଶା ଆଉ ସେଣ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ ଆଜି ତ ସିଏ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 6 ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା ବୋଧେ ତାପରେ 20 ତାରିଖକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ତ ଯଦି ହେବାର କଥା ଏଇ 13 ରୁ ନେଇ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝାମଣା ସବୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ମନସୁନ ସେସନ ଆଗରୁ ହେବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ତାହେଲେ ମନସୁନ ସେସନ ଅଗଷ୍ଟ 14କୁ ସରିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଶା କରିପାରିବେ ଅଗଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆଡକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆଡକୁ ହବ। ଓଡିଶାର ଆଗ ସେଇଠି ହବ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଆଗ ସେଠି ହବ ତାପରେ ଏଠି ହବ। ତାପରେ ଏଠି ଯଦି କିଛି ଏଠି ହୁଏତ କିଛି ମାଇନର ରିଜିକ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ବଡ ଯୋଉଟା ରବି ବାବୁ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଡିସାଇଡ କଲେ 8ଟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସିଧା ତାଙ୍କରି ଲୋକ ଯୋଉଥିରେ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ ବଡ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସବୁ ଯାକ ସିଏ ନେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ମୋଦି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମେ ତ ଦିଲ୍ଲୀ କା ସଡକ ନା ପୁରାଣ କାହିଁକି ନା ମୋଦିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଖେଳଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ସେ ଜଣା ନଥିଲା 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଇନଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଓଡିଶାରେ ଯେ ଅଚାନକ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏମାନେ ଗଠନ କଲେ ବିଜେପି ପାଇଁ କିଏ ସେଠି କଣ ହବ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ହିଁ ସବୁ ଲୟାଲିଷ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଏପରିକି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯେତେ ବଡ ବଡ ପଦବୀ ନେଇକି ସରକାରୀ ଅଫିସର ରହିଲେ ସିଏ ବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲୋକ ରହିଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ଦେଖିଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକକୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ରବି ବାବୁ ଗୋଟେ 90% ଡେଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଭାବାଯାଉଥିଲା କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୟାଲିଷ୍ଟ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଲୟାଲିଟି ସିଫ୍ଟ କରି ସାରିଲେଣି। ନା କିଛି ଲୋକ କରିଲେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବି ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ଥରେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଗଲେ ସେଣ୍ଟରରେ ତ କଣ ହବ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପଡିବ? ମାନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ସିମିଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବା ତାଙ୍କ ପାୱାର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲାନି ଏ ରିସଫଲରେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୋର ଲୋକ ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି ସିନା ମୋହନ ମାଝୀ ହେଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଠି ଯୋଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିବ ସେ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲିବ। ଯୋଉଟାକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନକୁ ରିଟେନ୍ କରିପାରିଲେ ରିସଫଲ ପରେ ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହବ? ମାନେ ଓଡିଶାରେ ସେମିତି ସିଏ ଯଦି ସେଇ ପାୱାରଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ସରକାର ଯୋଉ ଓଡିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛି ଟୁ କିପ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଓଡିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ଥଲଥଲ ଅବସ୍ଥାଟା ଯୋଉଟା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅସ୍ଥିରତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଅସ୍ଥିରତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ପାୱାରଫୁଲ ମତେ ମୁଁ ଭାବେ ନା ଯେ ବିଜେପିରେ କୌଣସି ଲୋକ ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେପିରେ ମାତ୍ର 2ଟି ଲୋକ ପାୱାରଫୁଲ। ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାୱାରଫୁଲ ନୁହଁ। ଓଡିଶା ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ପାୱାରଫୁଲ ନୁହଁ ଓଡିଶା ଲୋକ ପାଇଁ ହି ଇଜ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡିଶାରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବାର ଡିସିସନ ମୋଦି ଆଉ ଶାହ ନେବେ ସେ ନେବେ ତାକୁ କଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଟକେଇ ପାରିବେ? ତ ରିସଫଲର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବେ ତାର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଓଡିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ ଅଛି ଓଡିଶାର ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ ଅଛି। ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କାହାର ସ୍ଥାନ କଣ ରହୁଛି କିଏ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କେତେ ପୋଜିସନକୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ ସବୁ ଅଛି
जोड़े नुआ राज्य सभापति आसबे ना नुआ इक्वेशन तैयारी हो हाँ ओडिशा राजनीति रे नुआ इक्वेशन तैयारी होवा पई जाउची मंत्रिमंडल केंद्र मंत्रिमंडल संप्रसारण परे अपेक्षा करिबा केबे मंत्रिमंडल संप्रसारण होउची आ ओडिशा रे मध्य यार एक प्रभाव पडुची पावर इक्वेशन रे एक बड़ परिवर्तन आसुची बहुत धन्यवाद श्रीयुत राजेश महापात्र एवं श्रीयुत रवि दास।